عوامی نیشنل کانفرنس پارٹی نائب صدر مظفر حسین شاہن دفعہ 370 حوالہ کت کران وونمت آئینس تحت یہ دوبارہ واپس ان یل زن تمو وون یدوے ام باپت PAGD ناوک اخ اتحاد تہ بارسس آمت تاہم نیشنل کانفرنس تو PDP پارٹی ہز مذکری ست سہ اتحاد ختم سپدمت یم ست لوکن ہند جذبات تہ مجروح سپد اور جو 370 اور 35A تھا یہ کوئی روس امریکہ چین یا پاکستان یا افغانستان سے نہیں آیا تھا. یہ ہندوستان کے فور فادرز نے قانوناً آئیناً پارلیمنٹ کے تھرو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے تھرو ہندوستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیا ہے. اور ہم کوئی یہ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں واپس. اور یہاں سے جب ہم جیسے لوگ ان تانترے صاحب جیسے لوگ کامیاب ہو کے جائیں گے, ایک نہایت ہی اہم جو میسج ہے پورے ہندوستان میں, ہمارے ملک میں, خصوصاً BJP اور RSS کو, وہ یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگوں نے جو 5 اگست 2019 کو آپ نے فیصلہ لیا غیر آئینی اور غیر قانونی, یہاں کے لوگوں نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے. آپ کچھ بھی کریں پھر کورٹس میں جا کے کہیں بھی جا کے, پیپل ہیو ناٹ ایکسیپٹڈ. ایک بات. دوسری بات جو ہماری ہے یہاں ہمارے سیاستدانوں میں, تمام پارٹیز میں میں نے یہ دیکھا, DDA الیکشن میں بھی میں نے یہ دیکھا. اور حالانکہ ہم نے عطل مقدور کوشش کی تھی کہ کسی صورت میں PAGD نہ ٹوٹے, وہ پھلے اور پھولے, کیونکہ PAGD کا جو دائرہ تھا وہ دائرہ صرف ہماری اسٹیٹ میں نہیں تھا. اس کا دائرہ اور اس کو مانا جاتا تھا, چاہے ہمارا ڈائسپورا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, یورپ میں ہے, برٹن میں ہے, یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پار ہے, LOC کے پار ہے. وہ مانتے تھے کہ نہیں, PAGD از دا رائٹ پلیٹ فارم جو ہمیں جو ہمارے آئینی اور جو ہمارے قانونوں کو سلب کیا گیا 2019 کے بعد, دس از دا فورم دیٹ ول فائٹ فار اٹ. میں نے حتل مقدور کوشش کی تھی, میں نے بھی, ہمارے CPM کے لوگوں نے بھی بہت کوشش کی تھی, مگر بدقسمتی سے وہ پھر کیونکہ نیشنل کانفرنس اور PDP میں وہ ہم آگے ہی نہیں رہی ہماری کوشش کے باوجود. تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہم کو لگا اور ہماری پوری قوم کو لگا. حلقہ انتخاب اوڑی باپت آزاد امیدوار تاج محدین نیشنل کانفرنس پارٹی ہند لیڈرو طرف عائد کرنا آمتن الزامن حوالہ کت کران وونمت الیکشن کمیشن کن رولن تحت کرن تم یمن لیڈرن خلاف کیس درج یم زن تمن پہ بے بنیاد الزام عائد کران چھ. سجاد احمد گنئی نے جو یہ دیا ہے کیا سٹیٹمنٹ, اس کے متعلق میں بات کروں گا. اور یہ نجی لڑائی ہے, اور نجی لڑائی میں میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا الیکشن رولز کے مطابق, اور FIR میں دے رہا ہوں. وہ ثابت کرے. میں سب کو کہتا ہوں کہ میں دلی گیا 5 مہینے میں, اگر میں دلی گیا ہوں تو وہ میں سیاست چھوڑوں گا, نہیں تو وہ سیاست چھوڑوں. یہ لائے ہے نہیں. اب کہتے ہیں جی, ایک پارٹی بولتی ہے کہ یہ جو ہے انجینئر رشید, یہ بھی جی ایجنسی کا اٹھایا ہوا ہے. ان کو خواب میں بھی BJP آتی ہے, خواب میں بھی یہ آتی ہے, اپنے تعلقات ظاہر نہیں کرتے. پانے پان دے بے کس, میرا BJP کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں ان کے کنٹیکٹ نہیں ہوں. مجھے بخاری صاحب نے آفر کی سپورٹ, میں اس سپورٹ کا شکر گزار ہوں. اور ان کو جو کہنا ہے یہ کہتے رہے. لوگ ان کی باتوں پہ یہ لوگوں کا وقار کھو چکے ہیں. وہ لوگوں پہ اس میں ہے ہی نہیں جگہ, اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. میں کسی لیڈر نیشنل کانفرنس کی مخالفت نہیں کر رہا. اس سے ملے سجاد احمد گنئی جو ہے, میں اس کی کہہ رہا ہوں. آپ سمجھے, اوڑی کا لقب خود لگا دیا تو لگائیں, وہ اوڑی نہیں ہے, وہ سجاد احمد گنئی ہے, ڈاکٹر سجاد احمد گنئی. اوڑی تو وہ خود ہی بن گئے, وہ اوڑی کے نہیں ہے, سجاد احمد گنئی ہے.
उशकुरा वर्मलिस में आज गुज्जर बकरवाल तलब इल्मों तरफ जिला तरक्याती कमिश्नर सदिस दफ्तरस ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इल्म इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल तलब इल्मों तरफ वन आमुत होस्टलस में बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आम यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। यपर हल्का इंतखाब वर्मल बापत आजाद उम्मीदवार मुदस्सिर अहमदन इंतजामिया मांग कर तलब इल्मन हंद मसल अजरान सवाल गन कदम तुलन इन युत जन तिमन बुथन वोल मुश्किल दूर करने वहाँ पे कौन है आपका? ये वही करता है सर, और जहाँ पे वो एम्प्लॉइज हैं हॉस्टल के सर, वो सफाई करने के लिए नहीं आते, उनकी वीडियोस हैं मेरे पास। हम आपके माध्यम से डीसी साहब से और गवर्नर साहब से, जो ट्राइबल के डायरेक्टर साहब हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को जो फैसिलिटीज 2022 में मिलती थी खाने में, वो आज नहीं मिल रही है। ना ही किताबें मिल रही हैं, ना ही तो कोई चीज मिल रही है। वो बोलते हैं कि 175 रुपए आते थे, आज तो 100 रुपया। जो डायरेक्टर साहब आज के आए उन्होंने 100 रुपया कर दिया है। तो जमाना आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है रिवर्स, इस चीज की हमें तो समझ आ नहीं रही है। खाने के लिए जाते हैं उस वक्त भी हमें गाली देते हैं। और जब हम एक दिन में सोया हुआ था, शौकत साहब है उसका नाम, वो आया बोलने लगा हरामजादे तुम्हारे घर आगे से गाली देने लगा। और जो स्टाफ मेंबर है वो सब सिगरेट पीता है और हमारे लिए गंदगी फैलाता है। ये कब हुआ था? ये 2-3 दिन की बात है सर। अच्छा। ये मुश्किलात है कि हमें एक बुक भी नहीं मिल रही है और हमें जिस वक्त हम कोई चीज मांगते हैं हमें वो भी नहीं दे रहा है। बोलता है आपके पेरेंट क्या नहीं है, टार्चर करता है हमें। अगर एक पेन देता है बोलता है आप आधे आधा करें। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बड़ी अफसोस की बात है, बहुत बच्चे हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके कुछ मसले मसाइल है। मैं भी आ गया इनके पास, ये मुझे ढूंढ रहे थे, कॉल आ गया मुझे, मैं जल्दी यहाँ पे पहुंचा। देखो भाई साहब, एक कौम का सरमाया एक नौजवान होता है, एक बच्चा होता है। हम अपने बच्चों के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं, यही हमारा सरमाया है, और क्या है, कुछ भी नहीं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े दावा आज देते हैं, कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, वो करेंगे ये करेंगे, क्या यही सिस्टम उन्होंने बनाया है? इस टाइम इलेक्शंस चल रहे हैं, आप देख लो, इन बच्चों के साथ नाइंसाफी। गुजर हॉस्टल में वार्डन गंदा खाना इनको देते हैं, सफाई के लिए कोई नहीं होता है, खाना अच्छी तरह नहीं मिलता है, इनको गाली गलौज बोला जा रहा है। तो बहुत बड़े अफसोस का मुकाम है। हम अपने डिप्टी कमिश्नर जी जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली इस चीज़ में वो अभी एक्शन ले कि वहाँ पे जो वार्डन साहब है उनको चेंज किया जाए, दूसरे किसी अच्छे वार्डन साहब को वहाँ लाया जाए। इन बच्चों का सुनिए, खुद ये बच्चे मीडिया में आए, इनके पास वीडियो भी है, वो भी दिखा रहे हैं कि देखो एक बच्चा मैंने अभी देखा बिल्कुल बेड पे था, बिल्कुल वो परेशान था और बीमार भी बहुत था, सब देख रहे थे। ये बहुत बड़ा अफसोस है हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, कि इन बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। अगर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे, मैं मुदस्सिर वानी कहता हूँ, गुजर हॉस्टल क्या, हम इनको अपने घर में ले जाएंगे, जो भी वहाँ पे इनके वो टीचर्स है, हमारे घर में इनको पढ़ाइए। अगर उनके पास इतनी ईद मिलाद के सिलसिलस मज ये वादी हजन दरगाह तो खानकाहन पे इंतजामिया तरफ माकूल इंतजाम कर तजाज जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल तो SSP वर्मुल खानपुर इलाक दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इलाकस मज कायम सईद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैहि हज खानकाह पे करने इन वाले इंतजाम हज साम हज तत तिमो वोनमुत इंतजाम मुकम्मल कर जन मिलाद तकरीब में शिरकत कर वाले लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। जो ईद मिलाद नबी के जो सेलिब्रेशंस होने वाली है, उसी के मद्देनज़र ये हमारे वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी डायरेक्शन दिए थे। तो उसी के अंदर हम लोग में SSP साहब, हमारी जितनी भी टीम है, जैसे हमारे एक्जेंट साहिबान है, RNB, PDD, PHA के, आज हम लोग यहाँ पे एक हिस्टोरिक ज़ियारत में आए हैं। तो जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, बिजली की आप बोले, पानी की बोले, जो रोड के रिपेयर के लिए, तो उसका जायज़ा लेने। जैसे कि आपको पता है इस साल UT गवर्नमेंट इवन जो हमारी ज़ियारत है हिस्टोरिक, इसके भी रेनोवेशन के भी फंड्स दिए हैं। तो आज जो हमारी कमेटी के साथ इंटरेक्शन करके जो इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आप बहुत लार्ज पब्लिक गैदरिंग होती है, तो उसमें इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी आवाम है उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उसी के लिए आज पूरी टीम आई है एक हफ्ते पहले, सो दैट जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स है,
वो सारे मुकम्मल तरीके से हो, सो दैट हमारी जितनी भी गैदरिंग आएगी उसको कोई दिक्कत ना मिले और लोग अच्छे से अपना हल्के इंतखाब खान साहब बापत बीजेपी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीरन आज हल्के इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी लीडर तो वर्कर ते मौजूद अत मौकस पे ये लूकन वन आव तिम गन इन वाले असेंबली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज वोट दिन तत अली मोहम्मद मीरन मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमचन कयान स्कीमन हिंद जिक्र करान लूकन वोनमुत भारतीय जनता पार्टी लूकन हिंद बका बापत काम करान बाकी रोड बाकी डेवलप तुम वनस भारतीय जनता 5 किलो तरह तिम तरह 10 किलो। आपके सामने पूरे लोग बैठे हैं, आप आज 1:30 बजे तक मेरे साथ इन टच है। इलाका सारा इस वक्त बदलाव चाहता है, घर घर में तकरीबन 50 जगहों पे रुक गया है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। जिस प्रकार से मैंने आज पूरा माहौल यहाँ रीड किया है, इस खाग बेल्ट में हर एक व्यक्ति के नाम पे मुझे जबान में मोदी जी मोदी जी मोदी जी ने कुछ करके दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों की वसादत से और इन लोगों की वसादत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, वैलेंट सरकार बनाएगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी। देखो, पिछले सरकारों ने इस इलाके को धकेल दिया है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आज से पहले जब मैं 8 साल यहाँ आया, यहाँ कोई रोड नहीं था। आज मैं तकरीबन 20 किलोमीटर काट के आया। जो रोड पहले कच्चे थे आज वो पक्के बन गए हैं, मैग्नेटाइज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1 साल में ये सारा PDP तरफ आज हल्के इंतखाब ईदगाह कन सफा कदल तो दमियन इलाकन में चुनाव रैलियन हुंद सांस करना आमुत यमन मज पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद खुर्शीद आलम तो दमियो लीडर वाला वर्करों शिरकत कर अत मौकस पर ये लूकन पार्टी हिंदिस चुनावी मंशूर हवाले जान दिन आई तज लूकन वन आमुत जितम गसन इन वाले असेंबली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पान वोट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज शालटेंग तो दमियन इलाकन मज कन्वेंशन हुंद सांस करना आमुत यमन मज पार्टी उम्मीदवार जफर हबीब तो दमियो लीडर वाला वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये घर घर गचित लूकन वन आव तिम गन इन वाले असेंबली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन वोट दिन तत वर्करन वन आमुत तिम गन पार्टी मंशूर लूकन ताम वातनावनस हवाले चुकसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी हिंदिस हकस मज पन वोट दिन अगर यूता बोर्ड ऐसे अलग शालटिंग बे शालटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी नाव शालटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी तहसील शालटिंग मगर अलमिया ना स्कूल या सॉरी स्कूल बिल्डिंग कहीं डिस्पेंसरी कहीं आब प्रॉब्लम वालेकुम सलाम लिहाजा अमे खतर बह आमुत अदरवाइज बहुत सियासत में ब्रो आज दीजिए मैं आखमो शुक्रिया कि गांव शालटेंग जो है आज मैंने यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया। मैं आपको इसका तारीखी पस मंजर बता देना चाहूँगा। यहाँ पर जो रिवायती सियासतदानों ने आज तक सियासत की है उसका हासिल जमा ये है कि आज 2024 में जब लोग चांद पे जमीन लेने की सोच रहे हैं और यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, शालटेंग बिल्कुल शालटेंग जिसको आप शालटेंग कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं, शालटेंग तहसील के नाम से जानते हैं, आज की डेट में यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे लोगों को पीने के पानी की सहूलियत नहीं है। लिहाजा और आज मैं यहाँ पे पहुंचा। अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया तो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी? बस यही मेरी प्रायोरिटी, बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी जो चीज जरूरियत है हमारे, बिजली, पावर, आब और जो ये है सड़कें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ पे ये नहीं, ये डिस्पेंसरी नहीं है, अलमिया ये यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है जो कि इनका बुनियादी हल्के इंतखाब बडगाम बापत अवामी इत्तेहाद पार्टी हिंद उम्मीदवार महराजुद्दीन गनायन हल्के इंतखाबस मज चुनावी रैलियन हुंद सांस कोरमुत यमन मुख्तलिफ इलाकन हिंदो वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये लूकन पार्टी मंशूर हवाले जान दिन आई तज महराजुद्दीन गनायन वोनमुत अवामी इत्तेहाद पार्टी हुंद मंशूर लूकन हिंद मुश्किल दूर कर तो तिमन उम्मीद लूक कर तिहंदिस हकस मज यम फिर वोट
اللہ تعالیٰ کن لاکھ لاکھ شکر آج میس بتس پہ خوشی کی لہر انشاءاللہ پگہ قیم تاریخ پگہ امید یہ رشید صبح پگہ گھس تمس بیل تمہ پتہ میون گزارش عوامس میون گزارش پتمہ لٹہ یت کن عوامن پریشرس ووٹ ترٲے تمہ ووٹ ست ملیو انجینئر رشید صبس ژور دی تاریخ تاریخ اس سون انجینئر رشید صبن تاریخ تھوٚد وتھان ات اکھ ؤری ڈیٹ ونکن میون گزارش عوامس اس ملیو رات سمبل گیس سلینڈر ملیو پنس عوامس کران گزارش 15 تاریخ تراون ووٹ یت گیسس پہ گیس سلینڈرس پہ تراون پن ووٹ کرن حاصل یت پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن یس ست اللہ تعالیٰ سن آسن ست کرو انجینئر رشید صبی جیل من امید یم سڑکن پکان انجینئر رشید انشاءاللہ پبلکس میون گزارش آج بہت پبلکس پنہ طرف اپیل کران یت کن ماجن بین رات ترٲے ووٹ پریشرس آج تراون گیس سلینڈرس ووٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن فضل ست انجینئر رشید صبن ان بہ سڑکن پہ مسئلہ مسائل تم شاداب کریوا شپینس مز آز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف کنونشن سان آمت یت مز پارٹی امیدوار جاوید قادری تو دمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ ین والن اسمبلی انتخابن حوالہ کتھن دل دن آو تت ورکرن ون آمت تم گھن پارٹی منشور گھر گھر واتن یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی امیدوار سندس حقس مز ووٹ دن اس چیز کے لیے شاداب کریوا کے لوگوں نے مجھے ہر دم پیار دیا اور ہر وقت پیار دیا. کل بھی میری ایک میٹنگ ہوئی 7:30 بجے شام کو, اور اس وقت جو میٹنگ ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہو, آپ خود کریوا کے رہنے والے ہو. آپ نے جو پیار مجھے دیا ہے انشاءاللہ زندگی بھر مجھے ان کا یہ پیار یاد رہے گا. نہیں پتا کہ میں ایک چھوٹا کاری کرتا ہوں, لیکن میں کہہ سکتا ہوں آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی ویو پورے شوپیان میں چل رہی ہے, پورے شوپیان کے ہر گھر میں چل رہی ہے, ہر گلی میں چل رہی ہے. ابھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا تو مجھے 12 پروگرام ہے آج دن میں مجھے 12 پروگرام کرنے ہیں, اور اللہ مجھے ہمت دے اور کروں گا ضرور. تو مجھے لگتا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ویو پورے شوپیان میں چل رہی ہے. والے سے کہہ سکتا ہوں کہ جاوید قادری کا ایک منشور, ہم سارے لوگ آپس میں بھائی ہیں, ہم شوپیان رہنے والے ہیں, ہم ایک ہیں. مجھے نہیں لگتا ایسے انسیڈنٹ ہونے چاہیے, کیونکہ پارٹی بازی میں ہوتا ہے لیکن لڑائی پہ نہیں آنی چاہیے. ہم کیونکہ ہم اکالا اور ملنا ہے. 6 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے, اور میں آپ کی مادھیم سے سب لوگوں کو ریکویسٹ کرنا, لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں نکلتا ہے. بوکھلاٹیں ہوتی ہے, بوکھلاٹ میں لڑائی ہوتی ہے. پی ڈی پی کہیں ہے ہی نہیں شوپیان میں. مجھے نہیں لگتا اب لڑائی سے کچھ ہوگا یا جھگڑے سے پی ڈی پی ہے کہاں پہ مجھے حلقہ انتخاب سوپور باپت عوامی نیشنل کانفرنس پارٹی ہند امیدوار ارشاد احمد تانترین آز پن کاغذات نامزدگی داخل کرمت, یتھ دوران تمن ہمراہ مظفر حسین شاہ تو دویم پارٹی لیڈر ورکر تہ موجود ٲسۍ. ییٚلہِ زن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مظفر حسین شاہ تہٕ پارٹی امیدوارن ووٚن زِ اقتدارس منٛز یِنہٕ پتہٕ سوپور قصبہٕ مزید جٲذبہٕ نظر بناونس حوالہٕ روزِ تہنٛز کوٗشش بدستور جٲری. لگتا ہوں کہ کیونکہ نہایت ہی اہم ہمارا ٹاؤن ہے سوپور, ان کا کام ڈیولپمنٹ وغیرہ کو لے کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو خصوصی کام ہے وہ ایپل انڈسٹری کے لیے, ہارٹیکلچر انڈسٹری کے لیے, اور ہم نے ایک جامعہ پروگرام بنایا ہے اس کے لیے کہ انشاءاللہ لوگ ان کو منتخب کریں گے. ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا, نئی آواز سامنے آئے گی, اور ہم جیسے لوگ جب اسمبلی میں ہوں گے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے بھی بہت زوردار دھکا دیا جائے گا اسمبلی کے ایوان میں. آج حلقہ انتخاب ہوا کدل سے ہمارا سب سے پہلا کام ہوگا کہ بھائی ہم 370 اور 35A پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں. آپ کے ٹاؤن کو ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. جو ہماری تحریک آزادی شروع ہوئی ہے 1944 میں, جو سب سے بڑا کنونشن ہوا جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر آئے, جس میں خان عبد الغفار خان بھی آئے تھے, یہ سوپور میں ہوا, یہیں سے ہوا. ہم کہتے ہیں زندہ دلان سوپور, لیکن بدقسمتی سے آپ لوگ جو ہیں آپ بکھر گئے. میں اس وقت جاؤں گا نہیں کیا وجہ ہوئی. آپ نے سلیکشن غلط کیا. آپ نے جو اپنا نمائندہ اس وقت چنا, اس نے تو یہاں اس پورے
कॉन्स्टिट्यूंसी को तबाही के दहाने पे मैं देख रहा हूँ इसको। तो ये तो एक पूरे गांव, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक गांव से भी बदतर पोजीशन है यहाँ। हर हाल से आप परेशान हैं। खुदा के लिए आप नौजवानों के लिए रास्ता खोलिए और हमारे तो नाजरीन इसी बहुत कोशर खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल। This program is sponsored by